सेवा करे, सेवा करे, सेवा करे, सेवा करे। आप गवाए, आप गवाए, आप गवाए, आप गवाए। सेवा करे, सेवा करे, सेवा करे, सेवा करे। नाक छुपाए मार, नाक छुपाए मार। नाक छुपाए मार, नाक छुपाए मार। आप गवाए, आप गवाए, आप गवाए, आप गवाए। सेवा करे, सेवा करे, सेवा करे, सेवा करे। नाक छुपाए मार, नाक छुपाए मार, नाक छुपाए मार, नाक छुपाए मार। आप गवाए, आप गवाए, आप गवाए, आप गवाए। सेवा करे, सेवा करे, सेवा करे, सेवा करे। जाकर लगे जाकरी, नारे गारबवार, नारे गारबवार। जाकर लगे जाकरी, नारे गारबवार, नारे गारबवार। गल्ला करे कनेरिया, खसम न पाए सार। जाकर लगे जाकरी, नारे गारबवार। गल्ला करे कनेरिया, खसम न पाए सार, खसम न पाए सार, खसम न पाए सार, खसम न पाए सार, खसम न पाए सार। नाक छुपाए मार, नाक छुपाए मार, नाक
मिलै लगा सो परवान नानक जिसनू लगा सो परवान लगा सो परवान सो परवान सो परवान आप गवाए सेवा करे किछ पाए नानक जिसनू लगा लगा सो परवान 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 किछ पाए मान 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 आप गवाए सेवा करे सेवा करे सेवा करे सेवा करे किछ पाए मान 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 किछ पाए राम कली महला तीजा अनंत ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मिल पाए सतगुरु मैं पाया राग तन परवार करना सब राम सब
भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। देखम भगवती सिमर कै गुर नानक लई ध्याए। फिर अंगद घोर ते अमरदास रामदासे मोहि सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हरि राय। श्री हर कृष्ण ध्याइया जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निदा बिठाए। सब खाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब खाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दात दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजा तेग चलाई तेग वाही देख के अणिठ कीता। तिना प्यारियां सत्यारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। जिन्ना ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए। खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए। गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिੱਖੀ केसां ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ। तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चित आवे चितावन का सदका सर्ब सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रछिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जीओ। श्री ननकाना साहिब अते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे मान निताणियां दे ताण नेवटियां दी ओट। धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ। करन कारण बतत पावन कृपा निधान अकाल पुरख अंतरजामी। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। आप जी दे चरणा कमला पास समूह संगत दी अरदास बेनती जोदड़ी। सच्चे पातशाह जीओ आप जी दे पावन पवित्र गुरबाणी दे फुरमान हन। सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मन्ने। जा सतगुर का मन मन्निया ता पाप कसमल भन्ने। दीन दयाल सतगुरु आप जी दे दर घर दे सेवक संत बाबा लखबीर सिंह जी ज्ञानी नाहर सिंह जी गुजरवाल लुधियाना। शहीद सरदार बंता सिंह जी संधू बरनाला। श्रोमणी कविशर ज्ञानी स्वरूप सिंह जी सूरविंड। तिन्हां गुरमुखां प्यारियां दियां पंथ प्रति निभाइयां होइयां सेवावां दा सत्कार करदियां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री दरबार साहिब जी दे समुचे प्रबंध वल्लों बेअंत संगतां दे सहयोग दे नाल जिथे सभे था नहीं तुझ जेहिया। बदो पुरख विधाता ता तू सोहिया। सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी परिक्रमा विखे स्थित केंद्री सिख अजायब घर विखे तस्वीरां सुशोभित कीतियां जा रहीआं हन। इसे ही संबंध विच गुरबाणी दा कीर्तन गुरु जस होया। बेअंत भुल्लां दी मुआफी बख्शनी। दर आईयां संगतां दियां हाजरियां दर ते प्रवान करनियां। यात्रा सफला करनी। इस समय दी अरदास आप जी दे चरणा कमला पास। शब्द गुरबाणी
आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी। कड़ाह प्रसाद दी देग हाजिर है, घर परवान होवे। परवान होया प्रसाद, संगत विच वरताउण दी आग्या अते तस्वीरां सुशोभित करन दी आग्या बख्शो। सुख होवे नाम चित आवे, नानक नाम चढ़ती कला। तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आवन का इह सुआओ, जन कै संग कित आवे नाओ। कबीर सोई मुख धन है, जा मुख कहिए राम। देही किसकी बातुरी, पवित्र होए गो ग्राम। ऐसियां महान शख्सियतां दी याद विच सचखंड श्री हरमंदर साहिब श्री दरबार साहिब नाल संबंधित केंद्री सिख अजायब घर विखे हाजरी अति सत्कारयोग सिंह साहिबान जी, मानयोग मैंबर साहिब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सकत्तर साहिबान, मानयोग मैनेजर साहिबान, समूह अधिकारी साहिबान, अति सत्कारयोग संत बाबा अवतार सिंह जी, दल पंथ बहादुर बाबा विधि चंद जी, निहंग सिंह जथेबंदियां, कौम के महान प्रचारक साहिबान, मुख प्रचारक साहिबान, ढाडी कवीश्वर साहिबान और समूह साध संगत दोवें हाथ जोड़ गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत सिख कौम की नुमाइंदा जथेबंदी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों, धर्म प्रचार कमेटी और सचखंड श्री हरमंदर साहिब श्री दरबार साहिब के समुचे प्रबंध वालों समय समय ते जिन्हां महान शख्सियतां वालों सिख पंथ की चढ़ती कला वास्ते प्रचार प्रसार वास्ते अपना जीवन समर्पित किया हुंदा है, उन्हां महान शख्सियतां की कुर्बानी नूं सत्कार नूं याद करदियां होइयां समय समय ते उन्हां दीयां यादगारां केंद्री सिख अजायब घर जो सचखंड श्री हरमंदर साहिब श्री दरबार साहिब नाल संबंधित है सुशोभित करके समुचे ही संसार दीयां संगतां नूं इस केंद्री सिख अजायब घर दे राहीं उन्हां महान शख्सियतां नाल जिथे सांझ पवाई जाती है उन्हां दा सत्कार किया जाता है। इसे ही संबंध विच अज अति सत्कारयोग संत बाबा लखबीर सिंह जी जो मुसलमान परिवार चों सिੱਖੀ विच आके सिੱਖੀ दे प्रचार प्रसार हित जीवन समर्पित किया। अति सत्कारयोग ज्ञानी स्वरूप सिंह जी सूरविंद श्रोमणी कवीशर जिन्हां ने कवीशरी कला दे राहीं पंथक सेवावां करदिआं अपना जीवन समर्पित किया ਅਤੇ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों गोल्ड मैडल नाल भी जिन्हां दा सन्मान किया गया। इस तरह पंथक शख्सियत ज्ञानी नाहर सिंह जी गुजरवाल जिन्हां वालों सिख रहत मर्यादा नूं समर्पित होकर भी अपनी सेवावां दित्तियां गईयां ਅਤੇ गदर लहर के समय उम्र कैद ਅਤੇ पंथक सेवावां दे विच अपना हिस्सा पाया गया ਅਤੇ शहीद सरदार बाबा बंता सिंह जी संधू जिन्हां गुरुद्वारा सुधार लहर दे विच अपना वडमुला योगदान पाया। उन्हां महान शख्सियतां दीयां महान यादगारां जिथे केंद्री सिख अजायब घर दे विच सुशोभित कीतियां जाणीਆਂ ने। इस संबंध विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मानयोग प्रधान अति सत्कारयोग एडवोकेट सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी जी, मानयोग मैंबर साहब सरदार परमजीत सिंह जी खालसा, मुख सकत्तर सरदार प्रताप सिंह जी, सरदार बलविंदर सिंह जी कालवा मानयोग सकत्तर धर्म प्रचार कमेटी ਅਤੇ मानयोग मैनेजर साहब सचखंड श्री हरमंदर साहब श्री दरबार साहब, बहुत ही सत्कारयोग सरदार भगवंत सिंह जी धंगेड़ा ਅਤੇ इस पावन स्थान से ये सारे प्रबंधों की सेवा सरदार नरिंदर सिंह जी मथरेवाल, सरदार बहुत प्यार वाले सतनाम सिंह जी रियाड़, सरदार इकबाल सिंह जी मुखी, उन्होंने वालों बहुत प्यार नाल सेवावां करके ये सारी तैयारी जिथे की गई है। अज के ये महान समागमां विच सचखंड श्री हरमंदर साहब श्री दरबार साहब के अति सत्कारयोग कीर्तनी ने बहुत ही प्यार वाले भाई गुरबेल सिंह जी जिन्हां पासों रब्बी बाणी का कीर्तन सारी संगत ने भावना नाल सरवण किया है। उपरंत सचखंड श्री हरमंदर साहब श्री दरबार साहब के मुख अरदासीए ज्ञानी प्रेम सिंह जी हुरां ने
ਅਰਦਾਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਸ ਮੰਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਣੂ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਕੁੱਜੇ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਕੀਮਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਵੀਰ ਰਸ ਵੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਰਬਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵੀਸ਼ਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗਿਆਨੀ ਭਗਵੰਤ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਰਬਿਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਕਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਭਗਵੰਤ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਰਬਿਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਕਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੂਰਬਿਨ ਸਾਹਿਬ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਸੌ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਕਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਨੇ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਵਾ ਸਕੱਤਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਥਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਰਬਿਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਥ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ 30 ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਕਾ, ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਰਬਿਨ ਜੋ ਤੁਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਥ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਥ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ
ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਨ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਆਓ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁੜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੈਂਕਾ, ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਵਿੰਡ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਏ ਸਰਦਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਦਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਇੰਜਣ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜਕਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿ ਗੱਡੀ 15 ਮਿੰਟ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਉਹ ਫੱਟੜ ਸੂਰਬੀਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਧਿਆਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਇਉਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਂਗ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਵਹੁਦ ਸਾਰਾ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੋ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਗੱਡੀ 15 ਮਿੰਟ ਖਲਿਆਰੋ ਬਾਬੂ ਜੀ। ਮਾਰੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਪਿੰਜੇ ਰੋਂਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੇ, ਬਣੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਫਕੀਰ ਨੇ। ਤਾਣੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਹੱਥੀ ਗੰਢ ਲਾਂਦਿਆਂ ਦੇ, ਪਾਈਏ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ ਦੇਸ਼ੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ। ਸਾਂਗ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ ਆ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਅਵਧ ਸਾਰਾ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੋ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਗੱਡੀ 15 ਮਿੰਟ ਖਲਿਆਰੋ ਬਾਬੂ ਜੀ। ਮਾਰੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਪਿੰਜੇ ਰੋਂਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੇ, ਬਣੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਫਕੀਰ ਨੇ। ਤਾਣੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਹੱਥੀ ਗੰਢ ਲਾਂਦਿਆਂ ਦੇ, ਪਾਈਏ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ ਦੇਸ਼ੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਖੱਟ ਵਡਿਆਈ ਲੈ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਖੱਟ ਵਡਿਆਈ ਲੈ, ਗੋਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਆਈ ਲੈ, ਢਾਣੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਢਾਈ ਲੈ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਵਕਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰੋ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਗੱਡੀ 15 ਮਿੰਟ ਖਲਿਆਰੋ ਬਾਬੂ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਅਖੀਰੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਏ, ਭਗਤਾਂ ਅਖੀਰੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਏ, ਦੇਸ਼ੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਠਾਣਾ ਏ, ਦਿਨ ਦਾ ਧਰਮ 'ਚ ਦਖਲ ਜਾ ਰਵਾਣਾ ਏ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ 'ਚ ਰੱਖ ਜੜ ਵੈਰੀ ਦੀ ਹਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇ, ਪਾਈਏ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ ਦੇਸ਼ੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ। ਵੇਖੇ ਭੂੰਡ ਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਸਦੀਆਂ, ਯੋਧੇ ਛੀਨ ਲੈਂਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਖੂਨ ਹੈ ਵਹਾਇਆ ਵਾਂਗ ਨਦੀਆਂ, ਆਓ ਕਰਕੇ ਦੀਦਾਰੇ ਮਨ ਖਾਰੋ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਗੱਡੀ 15 ਮਿੰਟ ਖਲਿਆਰੋ ਬਾਬੂ ਜੀ। ਆਓ ਜਲ ਪਾਣੀ ਐ ਛਕਾਉਣਾ ਅਸਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਐ ਛਕਾਉਣਾ ਅਸਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਧਰਮੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਸੀਸ ਲਾਜੋ ਬੋਰੇ ਆਈਆਂ ਨੂੰ, ਚਿਣੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਮਨਾਰੇ ਹੱਥੀਂ ਹੱਸ ਟਾਂਦਿਆਂ ਦੇ, ਪਾਈਏ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ ਦੇਸ਼ੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ। ਤੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਖੱਡ ਵਡਿਆਈ ਲੈ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਖੱਡ ਵਡਿਆਈ ਲੈ, ਗੋਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਆਈ ਲੈ, ਢਾਣੀ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਦੁਲੀਆਂ ਨੇ ਢਾਈ ਲੈ, ਨੀਤੀ ਜ਼ਾਲਮ ਬੇਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰੋ ਬਾਬੂ ਜੀ,
ਗੱਡੀ 15 ਮਿੰਟ ਖਾਲੇ ਹਾਰੋ ਬਾਬੂ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਅਖੀਰੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਏ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਅਖੀਰੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਏ, ਦੇਸ਼ੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਟਾਣਾ ਏ, ਦਿਨ ਦਾ ਧਰਮ ਚ ਦਖਲ ਜਾ ਰਵਾਣਾ ਏ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚ ਰੱਖ ਜਾੜ ਵੈਰੀ ਦੀ ਹਲੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਈਏ ਵੀਰਾਂ ਦੇ, ਪਾਈਏ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ ਦੇਸ਼ੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ। ਵੇਖੇ ਭੂੰਡਣਾ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਬੈਂਦੇ ਸਦੀਆਂ, ਵੇਖੇ ਭੂੰਡਣਾ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਬੈਂਦੇ ਸਦੀਆਂ, ਜੋ ਦੇ ਸ਼ੀਨ ਲੈਂਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ ਗੱਦੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਖੂਨ ਹੈ ਵਹਾਇਆ ਵਾਂਗ ਨਦੀਆਂ, ਆਓ ਕਰਕੇ ਦਿਨਾਰੇ ਮਨ ਖਾਰੋ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਗੱਡੀ 15 ਮਿੰਟ ਖਾਲੇ ਹਾਰੋ ਬਾਬੂ ਜੀ। ਆਓ ਕਰੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਵਾਲ ਨੂੰ, ਕਰੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਦਾ, ਕਰੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਵਾਲ ਨੂੰ, ਤਾਰ ਦੇ ਦੋ ਪਿੱਛੇ ਹਾਕਮ ਚੰਡਾਲ ਨੂੰ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸਾਂ ਲਾਲ ਨੂੰ, ਜਾਣ ਬੈਂਕੀਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਐ ਛਕਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਨਾ, ਗੈਰਤ ਅਣਖ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣਾ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਹਰ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 15-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੈਂਕਾ ਜੀ ਦੀ, ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਰਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਵਿੰਡ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਾਇਆ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਕਾ ਜੀ ਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਰਿਆਲਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਬਾਤ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਵਿੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਹੈ, ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੈਂਕਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਵਿੰਡ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਇਸ ਘਰ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੜਵਈ ਵੀ ਰਹੇ, ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਕਾ ਜੀ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਵਿੰਡ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣਿਆ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਕਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਭਗਵੰਤ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਰਵਿੰਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਕਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਰਵਿੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਜਰਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਰਬਿੰਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਜੋ ਬਰਨਾਲਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ 1971 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੰਜੀ ਹਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਥਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਸੀਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਉਸ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਪਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਪਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਜਕਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी के एडिशनल हेड ग्रंथी साडे परम सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी अमरजीत सिंह जी, दल पंथ बहादुर बाबा बिरी चंद साहिब जी के दल के मुख्य सेवादार
परम सत्कारयोग जथेदार संत बाबा अवतार सिंह जी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के समूह अहुदेदार साहबान ते हाजरीन समूह साध संगत जी, प्रेम सहित फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री अकाल पुरख वाहिगुरु जी वालों प्राप्त होए मनुखा जीवन नूं प्राप्त करके जिन्हां महान हस्तियां ने कौम दी, पंथ दी, इंसानियत दी, मनुखता दी आपो अपने वित मूजब सेवा की, सिख पंथ वालों उन्होंने हमेशा मान सत्कार दिता जाता रहा ते दिता जाता रहेगा। बेअंत ऐसियां महान शख्सियतां हन ते उन्हां विचों कुछ चुणवियां महान शख्सियतां नूं ही ये मान हासिल हुंदा है कि उन्हां दीयां तस्वीरां समुचे सिख पंथ दे केंद्री सिख अजायब घर विखे सुशोभित हुंदियां ने। सो अज दे इस समागम दे विच जिन्हां महान हस्तियां दीयां तस्वीरां सुशोभित हो रहीआं ने, वर्णन आप जी सरवण कर चुके हो। संत बाबा लखबीर सिंह जी, जिन्हां दा जन्म एक मुसलमान घर दे विच होया, पर गुरमत कदरां कीमतां तो, गुरसिੱਖੀ तो, सिख धर्म तो, सिख गुरु साहिबान तो प्रभावित हो के उन्होंने खंडे बाटे का अमृत छकिया, सिख धर्म धारण किया ते करीम बख्श तो लखबीर सिंह बने। बाणी बाणी के धारनी हो के रहत मर्यादा विच परपक्क हो के उचेरी आत्मिक अवस्था पर पहुँचे ते संत लखबीर सिंह जी के नाम नाल वो कौम अंदर सत्कारे गए। अपने परिवार विच भी सिੱਖੀ उन्होंने लैके आंदी। अगाह उन्होंने सपुत्र भाई महताब सिंह जी वीर जदों पंथ ने गुरधामां की आज़ादी वास्ते मोर्चा लाया, उहदे विच भाई महताब सिंह जी होरां ने भी बहुत वडमुੱਲੀਆਂ सेवावां निभाईआं। ये साडे कुछ भुल्ले विसरे साडे वड वडेरे ने, जिन्हां बारे आम संगतां नूं बहुती जानकारी नहीं। तो हुण जदों उन्हां दी तस्वीर दे दर्शन संगतां करिया करनगियां इस अजायब घर दे विच, तां उन्हां दी घालना बारे भी पता लग्या करेगा ते यही तस्वीरां लगाए जाण दा मकसद होया करदा है। दूसरे गुरमुख प्यारे ਗਿਆਨੀ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ जी गुजरवाल, लुधियाने जिले के गुजरवाल पिंड विच जन्म लैके गुरमत रहत मर्यादा के धारनी हो के जिन्हां ने पंथ दीआं बड़ियां वडमुੱਲੀਆਂ सेवावां कीतियां। गुरुद्वारा सुधार लहर दे विच भी जेलां कट्टियां, देश की आज़ादी के वास्ते संघर्ष के विच भी बड़ा वड्डा योगदान पाया ते कलम राही भी उन्होंने बहुत वड्डियां सेवावां पंथ दीआं कीतियां। उन्हां समयां अंदर धार्मिक, समाजिक ते राजनीतिक जागरूकता पैदा करने वास्ते पंथ दर्दियां वालों जो अखबार चलाया जाता सी असली कौमी दर्द, उहदे वो संपादक भी रहे। तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों रहत मर्यादा का मुढ़ला खरड़ा तैयार करने वास्ते जो रहो रीत सब कमेटी बनाई, उहदे मैंबर रहे। उन्हां मीटिंगां विच भी अपने वडमुੱਲੇ विचार देंदे रहे ते पुस्तकां वडमुੱਲੀਆਂ लिख के भी उन्होंने साहित्य के खेत्र में, सिख साहित्य के खेत्र में भी बहुत वडमुੱਲਾ योगदान पाया। अज उन्होंने तस्वीर भी केंद्री सिख अजायब घर में सुशोभित हो रही है। ज्ञानी स्वरूप सिंह जी सूरविंड, जिन्हों का वर्णन आप जी सरवण कर चुके हो। दल पंथ बाबा विधि चंद साहब जी के विच रह के महापुरख कहनी करनी के पूरे वचनों के सूरे महान उचेरी अध्यात्मक अवस्था वाले महात्मा जथेदार बाबा सोहण सिंह जी दियां आशीर्वाद असीसा, उन्हां दी सेवा, उन्हां तो उपरंत सचखंड वासी महापुरख बाबा दया सिंह जी के कोल दल पंथ विच रह के उन्हां दी सेवा ते गुरमत दी विद्या सो ये हासिल करके ज्ञानी मोहन सिंह घरियाले वालियां पासों कविश्री के गुण गुर सिख के उन्होंने सिख इतिहास राही, कविश्री वारां राही देश विदेश प्रदेश विचर के गुरमत का प्रचार किया, नामना आप कटिया ते कौम दीआं वडमुੱਲੀਆਂ सेवावां कीतियां। इन्हां सेवावां दे तहत ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों उन्हां नूं गोल्ड मैडल के नाल सन्मानित भी किया गया। सो ही प्रेम मुख रखदियां होया महापुरुष संत बाबा अवतार सिंह जी उचेचे तौर पर दल के ਸਿੰਘਾਂ के समेत पहुंचे हैं।
ਚੌਥੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸ਼ਹੀਦ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਰਣਨ ਆਪ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਹੀਰੇ ਹਨ ਪੰਥ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਉਂ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਾਰਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈਏ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਪਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ, ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਸੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਪਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਲ ਪੰਥ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਕੱਤਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਮੈਨੇਜਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਪਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਕੋਈ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ,
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਰਿਆਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੰਥਕ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਣ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜੇ ਭਾਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਰਬੰਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਗਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਿਆਤ ਮਰਿਆਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਜਾਇਬਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਜਾਇਬਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ, ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਸ 'ਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪਿਲਰ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਜਰਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਸੱਜੀ ਰਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਬ੍ਰਿਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਬੀਬੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ
ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਪੜਪੋਤਰੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਬ੍ਰਿਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਪੜਪੋਤਰੇ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅਸੀਸ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਬ੍ਰਿਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁੱਜਰਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਇਕਬਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਉਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜਕਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਰਬਿੰਦ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜੋ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟੇਜ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਰਬਿੰਦ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਠੱਟੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸੇ ਮਹਾਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਰਬਿੰਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੱਡੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇਜੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਚਾਰਜ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ। ਸੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਗੀਤ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਵਾਸਤੇ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਨਾਲਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਕਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਅਸੀਸ ਸਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਗਿਆਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਰਬਿੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅਸੀਸ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਲਓ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ।
ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਭਾਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਵਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਗੇੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਆਲ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਤੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 4 ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੰਤ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਜਰਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ, ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸ਼ਹੀਦ 1971 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਨ ਮੱਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਰਵਿੰਡ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲ ਪੰਥ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ, ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਔਰ ਸਦਾ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਓਕੇ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਾਸ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਰਨਾਲਾ ਹਲਕਾ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਅੱਜ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਾਸ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਕਵੀਸ਼ਰ ਭਗਵੰਤ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੂਰਵਿੰਡ ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਵਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਵਿੰਡ, ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਕੌਮ ਦੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਹਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੁੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਰਿਣੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 2 ਮਿੰਟ ਬੈਂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਕਹਿਣ। ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਣੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਰਵਿੰਡ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਰਵਿੰਡ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵੀਸ਼ਰ, ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵੀਸ਼ਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਔਰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਥ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਪੰਥ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੂਰਵਿੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਰਵਿੰਡ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ, ਢਾਡੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਪੋਤਰੇ ਭਾਈ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਰ, ਪਰਪੋਤੜੇ ਸੰਤ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਜੋਗੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਕਥਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। 1903 ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਲਵਾ ਕੇ ਉਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ 35 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਹੋਰ ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ 4 ਲੜਕੇ 1 ਲੜਕੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਐਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਗੇ ਹੀ ਆ ਬੇਲੇ ਭਾਈ ਦਸੌਂਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਬਰਾਦਰੀ। ਖਾਲਸਾ ਬਰਾਦਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆ ਗਿਆ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ। ਚ ਰੱਖਿਆ 10, 11 ਤੇ 12 ਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਦੇਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਨਗੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਉੱਤਮ ਹੈ ਭਾਈ, ਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਹੰਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇਗ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਂਬਰੀ, ਜਿਹਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਚਰੋ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ। ਇਹ ਸੀ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀਰ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਪਿੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਡਾਲਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਉਦਣ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਉਹ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ, ਪੋਤਰੀਆਂ ਦੋਤਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੈਬ ਘਰ 'ਚ ਲਾਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਛੋਟਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸੇਛੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੈਬ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਦਗ-ਦਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ, ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਬਡਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਜਰਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਦਿਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੋਤਰੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਬੀਬੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਕੌਰ,
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਭਜਨੀਤ ਸਿੰਘ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ। ਅੱਜ ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ SGPC ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਫੋਟੋ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੋ ਭੈਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਦੇਣ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗਿਆਨੀ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁੱਜਰਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਚੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਗਿਆਨੀ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭਜਨੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਿਤਾਬ ਗਿਆਨੀ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।